अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, कसूर के इलाका में हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। 57 साला शख्स को उसके 25 साला दोस्त ने बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ उसने कैसे किया, क्यों किया, वजूहात हैं क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर कसूर महर मोहम्मद शरीफ साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि 25 साला नौजवान ने एक 57 साला शख्स को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया। उनका भाई को ना दरियाफ्त किया, उन्हें इबरार हुसैन दसिया। उन्हें कहा मेरा भाई इतने कला ही रहिंदा सी, इहदी शादी नहीं हुई, मैं लाहौर रहना, मकान बनाया, उन्होंने इस राखी वास्ते इत्थे छड्डिया होया। ठीक है, वो देखभाल करदा, वो देखभाल करदा। ऐ भी लाहौर दा रहने वाला सी इबरार हुसैन। ये सारे इत्थों दे दोवें इत्थों दे रहने वाले ने, कसूर दे ही रहने, कसूर दे रैशी कसूर दे ने। वो उत्थे उनदी जी बीवी वो जॉब करती जनरल अस्पताल, जिस वजह तो उत्थे उनकी जॉब मुकम्मल होने, पेंशन होने तो बाद उन्हें आखिया मैं इत्थे रह के लैनी है, इस वास्ते मकान बना। मकतूल दे भरा, मकतूल दे भरा। ठीक है। ये जिहड़ा मुलजम है सईद उर्फ अली रजा, ये दोवें इन्हां दा बिल्कुल भाईचारा है। उस तो बाद दोस्तान है 8-9 साल। अच्छा। ये दोवें रात में इत्थे आके सौ जाते सी ते दोवें अपने लकड़ दा काम करते हैं, नाल मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी जोड़े आरे उरे लगे ने इन्हां ते पीढ़ियाँ मंजे वगैरह बनाते। ठीक है। ये रात को आके सौ जाते थे। उस तो बाद इहदा बयानी है भी मैं 7:30 बजे, उस तो बाद असीं जिसले मर गया फिर उन्हें को दरखास्त ली, दरखास्त लैके परचा दर्ज किया, परचा दर्ज करने तो बाद नामलूम ते परचा दर्ज, नामलूम ते परचा दर्ज कराया। अच्छा, ब्लाइंड मर्डर ही है, ब्लाइंड मर्डर। अच्छा। उनदे विच क्योंकि एक मोटरसाइकिल, एक LCD रिसीवर ते मोबाइल भी गया होया। अच्छा, मोटरसाइकिल 392 च परचा दिता। अच्छा, डकैती निजाम, डकैती निजाम सही है। उसके बाद उनदे विच मेन शैवां गईयां ने। फिर उस तो बाद असीं सारी रात कैमरे वगैरह चेक करते रहे। अच्छा। हाजी पार्क के 2 गेटां दे कैमरे ने, उन्हां विच सानू कोई सुराग बराई ना हुई। ठीक है। सुबह फिर जिहड़ा मकतूल है इहदी CDR लई। सही। CDR लैके उन्होंने जिहले चेक किया, इन्हां मुलजम दी और दूजे दी अपने दी मकतूल दी दों दी सैल आईडी एक ही आंदी। अच्छा। सैल आईडी का मतलब है पेन लोकेशन जी उन्होंने सैल आईडी इको जगह ते। ठीक है। वो फिर इहदे जिले अपना इहदे जाके अपना ओनरशिप लई, अगों जाके ओनरशिप इन्हें 8 तरीक को अपनी खत्म कराई थी। किन्ने? मुलजम ने। अच्छा। मुलजम साहब ने जिहड़ा जाके अपनी ओनरशिप भी खत्म कराई थी अपने नंबर। अच्छा। उस तो बाद फिर फौरी इहदे नंबर की CDR लई, CDR लैके फिर इहदे क्लोज कर लिया। क्लोज कर ले एक बीबी निकली, बीबी ने फिर कॉल की भी तेरा बेनज़ीर इनकम टैक्स के पैसे आए ने, उन्होंने फार्मा के दस्तखत करने पैने अंगूठा लाने। अच्छा। उन्हें अगों ध्यान ना सानू आख्या पुत्र आ जाओ, मैं ला देनी फलानी थान से। उन्हें एड्रैस पुछ के उत्थे सिविल कंपनी 2 बंदे भेजे। सही। उस तो बाद लेडी कांस्टेबल गड्डी भेजी उन्होंने फड़ के लैना। सही है। फड़ के वास्ते उन्हें इंटैरोगेशन थोड़ी की, तो उन्होंने पूछा भी सईद उर्फ अली रज़ा कौन, उन्हें आख्या मेरा बेटा है। अच्छा। उस तो बाद फिर उन्होंने पूछा गया है कितने लाहौर है। फिर उन्हें रेड करके असी फिर दुबाया थोड़ा जहा तफ्तीश की। तफ्तीश करने तो बाद फिर अली रज़ा आ गया भी इन्हें बहाना लाया भी तेन पुछगिछ करनी है, तेन पढ़ना नहीं यार। सही है। इस लाल तो आगे जो इतों आया उस तो बाद इनकी तफ्तीश की। तफ्तीश के इन्हें सारा कुछ दसिया भी मैं इस तरह रात इन्हू मारिया। मारन तो बाद उत्थे फिर बत्ती लाई इनू भी उठ ना पवे। करंट लाया। अच्छा, करंट किस तरह? स्विच मतलब तार? पैर दे के तार छिल के पैर दे गूठे ने बलावन दे दिता। अच्छा। बलावन देने तो बाद पिछों स्विच लाई। वो 2 दिन बत्ती उन्होंने लगी रही, लगी रही। अच्छा, 2 दिन मुर्दा घर ही पिया। मुर्दा घर ही पिया। किवें पता लगा? मतलब कोई आया होगा? लगा भी जिहड़ा उनका भाई है वो उथों रोजाना की बुनियाद ते 8 पारा पिछों दे बजरिया मोबाइल उनदे नाल गलबात करदा सी। सही। उन्हें वेख्या भी मोबाइल रात भी बंद रहा, अगले दिन ही बंद रहा, अगले दिन सवेरे फिर आया। इस वजह तो भाई मेरे की वजह है, की गल है? उन्हें आके चाबी उनके कोल गेट खोलिया, गेट लॉक सी, गेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उन्हें गेट अंदर खोले, अंदर डेड बॉडी पी। उन्हें मैं जिसले आपके भाई को हथ लाया, मैंने बत्ती ने झटका लाया, मैं पिछा फरन फिर वेख्या तो स्विच लाया मैं। अच्छा, वो पहले उस तो बाद फिर उन्हें 1 ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਈਦ ਉਰਫ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਲਾਜੀ ਪਾਰਕ ਜੋ ਅਲੱਗ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। सही है। अच्छा। उस तो बाद फिर इहदी तफ्तीश की। तफ्तीश दे विच इहने सारे चीज़ां जिहड़ियां ने दसियां सानूं भी इस तरह मैं वेचियां ने।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ? ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਪਰਾਡੋ, ਪ੍ਰੈਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCD ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ 2 ਤੇਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਡੋਲਾ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਵੇਰੇ 8, 7:30, 8, 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ CCTV ਔਰ CDR ਇਹ वो ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 24-25 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ 57-58 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਵਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੌਟ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ। ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ? ਨੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਹਕਾਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਹੀ। ਹਕਾਇਕ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCD ਵੇਚੀ ਇਹਨੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕਾਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵਾਕਫ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮਿਲੇ ਹੈ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਅਵਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟ ਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ ਬਕੂਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਿਲੀ? ਜਾਏ ਬਕੂਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ दुरुस्त करने वास्ते किहनूं किरदार अदा करना पएगा? सब तो पहले वालदैन, उस तो अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वालदैन जो अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ कफालत माहौल दे सकते हैं, कोई बंदा नहीं दे सकता दूसरा। जो असी गरीब आदमी थोड़ी जी गफलत करने रोज़ी कमान वास्ते बच्चे नूं अलहदा कर देने, वो फिर भैड़े माहौल च जाता है, फिर असी पछताने। असल मामला है अच्छा जिहड़ा सब तो ज़्यादा मामला गुरबत का ज़्यादा आ जाता विच। जो गुरबत वास्ते असी छोटे बच्चे नूं पढ़ाते नहीं, उस तो बाद उन्होंने रोज़ी वास्ते तोड़ देने किसी बंदे अगों, फिर जिहड़े ने बंदा भैड़ा मत्थे लग जाता है, नशा ही लग जाता है, सिगरटां पीना लग जाता है। सब तो माहौल ये सानूं जिहड़ा ना तंग कर रहा। सही है। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰਾਉਂਡ ਅਵਾਰਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਘਰ, ਵਾਲदैन ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਲदैन ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, किते बह के ताश खेलनी, किते लूडो खेलनी, किते कुछ करना, किते खुजरे वेखने ने, किते तमाशबीनी करनी। फिर उस वजह तो सेम जिस्म चला जिद चल गया। मेहर साहब एडे मतलब नफरत दे नाल कतल दी वारदात हुई है। पहले सिर दे विच वार किते, फिर बाहां ते वार किते, फिर उन्होंने करंट लाता वे, किसी तरह भी मौका नहीं छड्डिया। फिर सारी रात वो लाश दे कोल मौजूद रहा, सुबह दे टाइम निकलिया। इस नफरत के पिछे यही सब कुछ लगता है जो इतराफे जुर्म कर रहे हैं, या तुसी कहंदे हो पैसे, या कोई और वजह हो सकती है? इहदे विच सिर्फ ओनली वजह जिहड़ी पैसे दी हो सकती है, बच गया तो सारियां चीज़ां दस देगा। मेहर साहब बहुत शुक्रिया, तुसी वक्त दिता, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने अपने ही 57 साला दोस्त को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इसकी उम्र तो महज 24-25 बरस है, लेकिन 57 साला शख्स के साथ इसकी दोस्ती कैसे हुई और इसने कत्ल की वारदात क्यों की, इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, कितने रहना है मोहम्मद सईद? कोट फतेहदीन। कोट फतेहदीन, कदों का रहना है? ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੇਠ ਆਬਦ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੋਲ ਉਧਰ ਰਹਿ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਾਈ ਆ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਲਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, 2 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਰਾ ਹੋ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਸਤੀ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ, ਬਹਿਨ ਉਠਣ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਲਕ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 26 ਸਾਲ उम्र। 26 साल उम्र है? ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਰਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? उसकी उम्र का अंदाजा नहीं है, 40-45 साल हो गई। 57 साल पुलिस दसदी है कि बजुर्ग आदमी सी, 60 साल के करीब। ते किवें दोस्ती हुई तेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ? वो ना मोहल्लेदार था। मेरी तरफ देखो। मोहल्लेदार था वो, मैं काम लेकर देता था, ये कारपेंटर का। हाँ। तो बाहर अंदर काम करने जाता था, बैन उठन बना था। बैन उठन कहाँ पे बना था? इधर पुराने मोहल्ले में बना था। तुम क्या काम करते हो? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर हो? हाँ जी। और वो चकने वेलने का काम करता है। चकना वेलना? वो रोटियों वाले नहीं होते चकने वो वाले, वो बनाता है। अच्छा, खुद बनाता है? हाँ जी। अच्छा, 7-8 साल पहले? हाँ जी। ठीक है, 7-8 साल पहले। 17 साल के हो गए तुम? हाँ जी। लेदार सी तेरा घर दे कोल ही घर सी? कितनी दूर घर? 2-4 गलियां का फर्क सी। अच्छा, इबरार नाल दोस्ती हो गई फिर तेरी? उदों 17 साल का सी जदों दोस्ती हुई? ठीक है। फिर दोबारा दोस्ती चलती रही? बैन उठन बन गया सी। अच्छा। ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਰਹਾਨਾ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਹਿਨ ਉਠਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਰੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੀਲ ਬਾਗੋਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਜੀ ਪਾਰਕ। ਹਾਜੀ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਤੂੰ? ਅਕਸਰ 3-4 ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ? ਇੱਧਰ ਗਲੀ ਚ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਬਾਦ ਰੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਬੁਨੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਸਟੀਲ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦੀ ਖੁਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੱਟ ਕੂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘੇ, ਸੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਜਾਸ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 7:15 ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠਿਆ 7:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਤਲਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗਲਤ ਹੀ ਤਲਕ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇਸਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2 ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾੜ ਪਈ ਸੀ, ਤਾੜ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਕੌਲ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਰੰਟ? ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਇਹ 7:15 ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਵੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕੂਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ 7:15। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ LCD ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। LCD ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ
ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਮਰਾਸਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਡਕੈਤੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਨਾ ਡਕੈਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, LCD ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਝ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 64 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ 64 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। 6400 ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ? ਉਹ 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਤੂਲ ਦੀ, ਇਬਰਾਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6400 ਦੀ। ਫਿਰ LCD ਕਿਹਨੇ ਵੇਚੀ? LCD ਨੇ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੜ ਗਈ ਬੇਚ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਐਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ? ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ? 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ LCD ਘਰ ਰੱਖੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਬਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ, ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਆਈ? ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆਈ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ? ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ? ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗਾਲ ਕੀ ਕੱਢੀ? ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇਰੇ ਬਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ? ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਤ?
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ? ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਪਣਾ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ? ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਚ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਗੌਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਧਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਐ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੰਦਾ ਤਲਕ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ CDR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਟਾ ਡੂਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੇਠ ਆਬਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। तो मेरी वालदा ने मैंने फ़ोन किया तो SHO साहब उन्होंने लैके आए ने ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ तो दोनों भाई नहीं आए, फिर मैं आप आया सर। अच्छा, आ गया। फिर फड़ लिया उन्होंने? हाँ जी। फिर फड़िया गया तो उन्होंने की किया तेन? उन्होंने ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਲਦਾ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ? ਵਾਲਦਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਕੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਐਸੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਬਸ ਗੋਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਿਮ ਦਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੂਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ?
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਥੋੜਾ सा? मैं 4-5 पढ़िया। ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? कुछ नहीं सर जी, मैं फिर सिम ही चेंज कर ली। मैं क्या ही कि सिम चेंज करावांगे कि नहीं पता चलेगा, मैनू की पता से पता चल जाएगा। कालां मेरिया सब नाल आ गईयां, उहदे नाल कालां होईयां, यानी कि अक्सर डेली गल हुंदी सी उहदे नाल। सजाए मौत होनी चाहिए तेनों कि माफ़ी होनी चाहिए? अल्लाह मालिक है सर जी, मैं की कह सकदा। नहीं नहीं, वो तो सब दा ही मालिक है। तू दस ना, कोई ज़मीर तेरा मलामत कर रहा है कि नहीं? सर जी जो कीता है मैं गलती की है, अल्लाह नूं ही पता है। या सज़ा होनी चाहिए या माफ़ी होनी चाहिए, अल्लाह नूं ही पता है। अल्लाह दे साथ कोई मैसेज दे तेरे वर्गे होर भी ते होणगे ਜਿਹੜੇ इंज ਜਾਂਦੇ होणगे सर जी। मैं लोकां को हैं, मैं कोई नहीं मैसेज दे सकदा। इंज जंज चल रही है दुनिया, चलन दो। तेरी तरह का होर भी बंदा कोई कतल करे चाहना तू? नहीं चाहता तो फिर दस की करना चाहिए उन्होंने? सर जी यह कीती तो गलती है, लेकिन इंज नहीं करना चाहिए। कोई भी लोग कर दें, लेकिन गलत है काम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून खालिद लतीफ़ चौधरी, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर बार के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुआशरे में कैसी अनोखी सी वारदातें हो रही हैं, कानूनी राय भी आपकी लेंगे। एक शख्स है जिसका 57 साल उम्र है और 25 साल के एक लड़के के साथ उसकी 8 साल से दोस्ती है, और वो 25 साल लड़का उसे एक दिन उसी के घर में वहशियाना तरीके से मौत के घाट उतार देता है और इल्ज़ाम आयद करता है कि वो जो शख्स है वो उसके साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। और अब जिस्मानी ताल्लुकात तो थे, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी उस लड़के की, और उस शख्स ने फिर भी ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली की, जिसकी वजह से उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन साथ वो जाते हुए उसका मोबाइल फ़ोन, LCD और मोटरसाइकिल भी लेकर फ़रार हो गया, और 4-5 रोज़ बाद जाके मालूम हुआ कि ये शख्स का कातिल कौन है। ये अंधे कत्ल की वारदात है, ये कसूर के इलाका में हुई। एक्चुअली मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ हमारे यहाँ जो शऊर की कमी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए या ना जाए हमारे, चूँकि यहाँ मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कई लोग स्कूल गोइंग नहीं जा हो पाते या स्कूल नहीं जा पाते। वहाँ पे वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाएं, और उनको जो है इस्लाम की तालीम से कम बहराबर फरमा दें, और उनको जो है वो अच्छे और बुरे जो जिसे गुड टच और बैड टच कहते हैं, तो ये चीज़ें बचपन में सिखाई जानी चाहिए वालिदैन की तरफ से। माँ की गोद से बंदा सीखता है। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में हमारे ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वालिदैन के पास क्या इतना वक्त नहीं है कि वो बच्चों को जो है वो दीनी और दुनियावी तालीम दे सकें। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा कुछ था, अगर इस बच्चे को फोर्स किया गया था, मतलब उसके लिए मुल्क में कानून मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसके अगर कार्रवाई की जाती 370 का उसकी FIR होती और उसको 10 साल तक की सज़ा कोर्ट दे सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें अगर तदीरात पाकिस्तान के तहत देखेंगे, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। अगर इसको तदीरात पाकिस्तान के तहत अगर FIR दी जाती तो फिर वहाँ जो है उसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती थी। अगर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत इसकी अननेचुरल ऑफेंसेस की सज़ा होती तो फिर वो सज़ाए मौत भी हो सकती थी। सज़ाए मौत भी हो सकती। तो मुल्क में दोनों किस्म के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैं ये समझता हूँ कि हमारे कानून की अमलदारी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। कमज़ोर पड़ रही है। उसके पीछे क्या वजूहात? उसके पीछे वजूहात ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो है कि ये थाना सदर में आप खड़े हैं, मेरा ख्याल है कुछ 86 से ज़्यादा गांव इस थाने की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बिल्कुल, इसकी हदूद में आते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लें, यहाँ तफ्तीशी कितने हैं। मेरा ख्याल है इनके पास कोई 3-4 सब इंस्पेक्टर होंगे, कोई 2-3 ऐसे ही होंगे, बस इतनी नफरी। और इनके पास जो है वो कांस्टेबल को 8 से 10 होंगे। अब बात ये है कि 86 गाँव हों और आपके पास टोटल थाने में 20 अफराद हों, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप कानून की अमलदारी को पूरा कर सकेंगे? बिल्कुल। यहाँ से अगर जो लास्ट जो गांव जो दरिया के ऊपर, दरिया सतलुज के ऊपर, यहाँ से वहाँ पहुँचना हो तो यहाँ से 2 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हम जो बीइंग मैं समझता हूँ सिटीज़न, या हमें शहरी होने का अच्छा सबूत हम नहीं देते। हम चीज़ों को टाइमली जो है या बर वक्त हम जो है वो जो हमारे इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन तक नहीं पहुँचाते। तो ये इसकी एक रीज़न है। तीसरा ये है कि आज हमारा मुआशरा इंतशार का शिकार इसलिए भी है
कि ये जो मोबाइल सेल फ़ोन है, हमने इसका नेगेटिव यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव यूज़ तो इसका है नहीं। तो इसलिए जो मतलब जो है जो हम वहाँ से सीखते हैं और उसी को फिर इम्प्लीमेंटेशन, और उसके अलावा हमारी जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश है कि मतलब किसी से यारी लगा ली और उससे बेनिफिट्स रीप करने शुरू कर दिए। तो फिर ये अब जिस तरह वो सडन प्रोवोकेशन की मतलब साबित करना चाह रहा है कि ये मुझे, इसने मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने फिर वो लेकिन मैं ये यहाँ ये समझता हूँ कि ये इसमें सडन प्रोवोकेशन जिसे कहते हैं कि यकदम इश्तियाल आ जाना, तो उसका ये मामला लगता नहीं है क्योंकि पहले तो उसकी मतलब जो है टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद करंट लगाना और फिर उससे मरते देखता रहा। वो 10 मिनट तक उसके बकौल के वहाँ पे रहा। पुलिस तो कहती है कई घंटों वो वहाँ पे रहा। इसका वो पिछला जो रंज था, जो गुस्सा था, इसने वो निकाला जब ये बच्चा था, जब उसने इसको सॉडमाइज करना शुरू किया। सही। तो ये जो है जब वो इस काबिल हुआ तो उसने जब देखा कि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ रहा या ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब मे भी ऐसा एलिमेंट भी हो तो वो उस तैश में भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें उठाना, वहाँ से भाग जाना और उसको मर्डर प्लस डकैती का रंग देना। ये जो डकैती मज़ामत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें जो दफात हैं 302 के अलावा 394 या 95 लगाई जाती है, तो इसमें कितनी सज़ा हो सकती है इस मुल्ज़िम? सर इसमें भी सज़ा, इसकी सज़ा जो है डकैती प्लस मर्डर की सज़ा मौत तक है। सही। और उसको उम्र कैद भी अदालत जैसे सबूतों की बुनियाद पे है। अब जो यहाँ से अंदाज़ा कर लें, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन की बातें या हमने फाइल नहीं देखी, लेकिन क्या जो मुल्ज़म ने मौक़िफ़ लिया है कि मुझे सॉडमाइज़ किया गया, क्या उसका मेडिकल किसी ने करवाया? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस इस बात को मान नहीं रही और उनका मानना या ना मानना एक अलग माने रखता है। वो कहते हैं ये बचने के लिए ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो अलग माने रखता है, लेकिन अगर उसने ये डिफेंस लिया है तो उसका भी मेडिकल पुलिस को करवाना कानूनन जो है उनके लिए लाजम है। बिल्कुल। कि आया कि इस डिफेंस में ये जो बात कर रहा है, अगर वो डॉक्टर उसको बात को लिखता ही नहीं तो लिहाजा फिर जो है तो ये उसका वर्जन फिर यहीं पे डिस्कार्ड हो जाता है। यही तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, यही तो आपने शवाहिद इकट्ठे करने हैं। सही। आपने उसकी बात सुनी, सफ़ा मिसल पे लिखी और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट में नहीं आपने अटैच किया। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये वो प्रॉपर तौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जो मुजरम होता है उसने तफ्तीश को शैटर करना होता है, लेकिन तफ्तीशी का काम है कि वो चीज़ें अपनी तरतीब के लिहाज से, अपनी जो मतलब ट्रेनिंग के लिहाज से, जो उनको जो है पुलिस ट्रेनिंग में चीज़ें सिखाई जाती हैं और जिस तरह उन्होंने ये जो एविडेंसेस होती हैं, ये सबूत होते हैं, प्रिजर्व करने होते हैं। यहाँ तो आप देखें कि जो सबूत है वो इनकी टेबल पे पड़े होते हैं, किसी को किसी शॉपर में भी नहीं डाला होता, किसी को कोई सील नहीं किया होता। बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें चेंज नहीं हो सकती? थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी कसूर से शाहरोज ज़ेब। उनकी ज़ुबानी जानते हैं ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई और उन्होंने जब कत्ल की वारदात हुई तो किस तरह से इसे रिपोर्ट किया। शाहरोज साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये बताएं कि ये अजीबोगरीब सी कत्ल की वारदात है। 57 साला शख्स, 25 साला नौजवान, आपस में दोस्ती, फिर उसका कत्ल और बेदर्दी के साथ कत्ल। पहले कईयों से कासों से वार किया और फिर उसके बाद उसे करंट लगाकर बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके घर से चीज़ें भी उठा ली गईं। इसके पीछे है क्या सब कुछ? 3 दिन से लापता था। इसके भाई इसको ढूंढ रहे थे, इब्रार को, जो उसमें मर्डर जिस बंदे का हुआ है। तो वो इस भाई ने जब को तलाश किया तो इनका एक घर था हाजी पार्क के अंदर, वहाँ पे वो पहुँचा तो वहाँ पे जब देखा, उसने घर खोला तो उसका भाई वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब उसने उसको बॉडी को छुआ तो उसको करंट लगा, बड़े जोर उसका झटका लगा, वो पीछे गिरा तो उसने देखा कि इसको करंट लगा। शायद पहले यही तासुर लिया गया कि शायद वो करंट लगने से मर गया। जब देख उसे घर के अंदर चीज़ें देखी कि उसके अंदर उसकी बाइक नहीं थी, उसका मोबाइल फ़ोन गायब था, घर की उसकी LCD नहीं थी और तारें लिपटी हुई थी और उसका बाजू से उसका खून बह रहा था। तो फिर 15 पे कॉल की गई, पुलिस वहाँ पे पहुंची, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और इर्द गिर्द के जो CCTV कैमरे थे वहाँ से देखा गया। फिर इसकी जियो फेंसिंग पुलिस ने की और इनका वो मोबाइल डाटा वो निकाला गया। तो उसके बाद पता चला कि इनसे किन किन मुल्क इनका कॉन्टैक्ट था। ये बड़ा शातिर ये लड़का था। इसका इनसे 8 साल जो मुलजिम है इसका मतलूब से 8 साल पुराना ताल्लुक़ फिर निकला। वो इसका शागिर्दी और उस्ताद का इनका वास्ता था और उस शागिर्द ने अपने उस्ताद को मर्डर किया। लेकिन वो लड़का कहता है कि उसका जो मतलब मरासम थे उसके साथ गलत थे
और उस रोज़ उसने ज़्यादती की है उसके साथ, और ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हाँ देखें, ऐसे इन वाक़यों पर तो यकीन माने कि बात करते हुए दिल बैठ जाता है। इसलिए इतना अल्फाज नहीं हमारे पास होते कि हम किस बदबूदार माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ये ऐसे वाक़यात हैं जो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे। आप देखें कसूर के अंदर सैन खां का वाक़या इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बड़े इनिशिएटिव लिए गए, बड़े बड़े सेमिनार करवाए गए, स्कूल कॉलेज के अंदर लोगों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और पेरेंट्स को भी आगाही मुहिम की गई बाकायदा तौर पर। इसके लिए एनजीओज़ यहाँ पर आई और लोगों को गाइड करती थी। लेकिन जो स्कूल नहीं जाते वो उनको किसने बताना? अब मैं इसी तरफ ही आ रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है और लैक ऑफ एजुकेशन भी है। ये ज़्यादातर जो वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं ये उन बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं या उन घरानों में रिपोर्ट हो रहे हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है या जो पहले दिन से स्कूल गए ही नहीं, उन्हें को किसी किस्म की अवेयरनेस दी ही नहीं गई, किसी किस्म की अवेयरनेस उन्हें मिलती नहीं है। वो उन्हें बलगला कर या लोगों को लालच देकर, एक तो मुल्की जब कह रहे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और मुल्की उनको वर्गला कर लालच देकर वो उन्हें ले जाते हैं, फिर उन्हें ज़बरदस्ती उनसे बदफेली का एक दफ़ा शिकार जो करके उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है। हालांकि इसको चाहिए था, इसका भी मुबैना तौर पर इसका कहना ऐसा है, लेकिन ऐसे कोई वहाँ पर शवाहिद नहीं मिले। हाँ, शवाहिद नहीं ऐसे मौजूद है ना, पुलिस भी इस हवाले से कहती है। बेसिकली ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत शातिर लड़का है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखें वजूहात ये हैं कि इसके एक और ये भी इसमें देखा जाता है कि इसने शायद कुछ एक पैसे का लालच था। देखिए वहाँ पर उसने मर्डर किया, वो वहाँ से गायब हो जाता। जिस वो ये मुबैना तौर पे ये कहानी घटता है, बताता है, वो अगर ऐसी कहानी का देखा जाए तो वो तो इसमें हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो हमें तो ये लगा इसमें लालच के पैसे की लालच में हवस में आकर अपने उस्ताद को बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया है, और यही इसके अलावा कोई वजह इसमें नहीं दिखाई देती। नाजरीन, जिनसी लज्जत इंसान में ऐसी बदहवासी पैदा करती है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि 25 साला नौजवान ने 57 साला शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए और नताइज आपके सामने हैं। लिहाजा दीन के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी बसर करें ताकि इस तरह के भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।